Hello, good day all. Hope you all are doing great. And today we are going to talk about Eveline, written by James Joyce. So let's have a discussion about James Joyce, the writer of the short story. He is the most influential and innovative writers of 20th century, and he was born in Dublin, Ireland. Interested in the works of Norwegian playwright Henry Gibson and Irish writer W.B. Yeats, and in 1904 Joyce published three of his early short stories, that is The Sisters, Eveline and After the Race. His poetry was noticed by Ezra Pound and T.S. Eliot, and it was included in Pound's Images anthology of 1940. First novel was Portrait of the Artist as a Young Man in 1916, and best known for Ulysses, a landmark work with episodes of Homer's Odyssey, short story collection, Dubliners, and Eveline is one of the short stories that make up James Joyce's collection, Dubliners, a volume that was not an initial commercial success. So, അദ്ദേഹം 20th സെഞ്ച്വറിയിലെ റൈറ്റർ ആയിരുന്നു. അയർലൻഡിലാണ് ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന് നോർവീജിയൻ പ്ലേ റൈറ്റായ ഹെൻറി ഗിബ്സൺ, അതുപോലെ ഐറിഷ് റൈറ്ററായ W.B. Yeats അവരുടെ റൈറ്റിങ്സിലായിരുന്നു കൂടുതൽ താല്പര്യം. 1904 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 3 ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു: ദ സിസ്റ്റേഴ്സ്, ദ എവലിൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ റേസ്. അതുപോലെ തന്നെ എസ്രാ പൗണ്ട് ആൻഡ് T.S. Eliot ഇറ്റ് വാസ് നോട്ടീസ്ഡ് ബൈ, ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയട്രി അവർ എസ്രാ പൗണ്ട് അതുപോലെ T.S. Eliotഉം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയട്രി, ജെയിംസ് ജോയ്സിൻ്റെ പോയട്രി നോട്ടീസ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക് അവരെന്ത് ചെയ്തു, എസ്രാ പൗണ്ടിൻ്റെ ഇമേജസ് ആന്തോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ കളക്ഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് നോവൽ വാസ്, അത് നമ്മുടെ ജെയിംസ് ജോയ്സ് ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ നോവൽ പോർട്രേറ്റ് ഓഫ് ദ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആസ് എ യങ് മാൻ ആണ് ഇൻ 1916. അതുപോലെ അദ്ദേഹം യുലീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റൈറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഹോമറിൻ്റെ ഒഡീസിൻ്റെ ഒരു എപ്പിസോഡിക്കൽ വർക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡബ്ലിനേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ജെയിംസ് ജോയ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസാണ്. നമ്മുടെ എവലിൻ, അതായത് ഡബ്ലിനേഴ്സ് ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ സക്സസ് ആയിരുന്നില്ല ഇനീഷ്യലി. സോ ലേറ്റർ ഇറ്റ് അക്വയർ ദ ഫെമിലാരിറ്റി ത്രൂ ദ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി എവലിൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ജെയിംസ് ജോയ്സിനെ കുറിച്ച് ബേസിക് ആയിട്ട് അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. സോ നമുക്ക് പ്ലോട്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. Eveline focuses on a young Irish woman of 19 years of age who plans to leave her abusive father and poverty-stricken existence in Ireland and seek out a new, better life for herself and her lover Frank in Buenos Aires. And she is living with her father. Her mother is dead. Dreaming of a better life beyond the shores of Ireland, Eveline planned to live with Frank, a sailor who is her secret lover, and start a new line in Argentina. With her mother gone, Eveline is responsible for the day-to-day running of her household. Her father is drunk and only reluctantly tips up to share of the weekly housekeeping money. And her brother Harry is busy working and is away a lot in business, and another brother Ernest has died. Eveline herself keeps down a job working in a shop. On Saturday nights, when she asks her father for some money, he tends to unleash a tirade of verbal abuse and is often drunk. When he eventually hands over his housekeeping money, she has to go to the shop and buy the food for the Sunday dinner at the last minute. Eveline is tired of this life, and so she and Frank book onto a ship leaving for Argentina. But as she is just about to board the ship, Eveline suffers failure of resolve and cannot go through with it. She wordlessly turns around and goes home, leaving Frank to board the ship alone. She hears the organ grind outside, which reminds her of a melody that played on an organ on the day her mother died, and the promise she made to her mother to look after the home. Eveline's inner conflict made the painful situation not to live with him.
സോ ഇൻ സിംപ്ലി ദിസ് ഇസ് ദ പ്ലോട്ട്. അപ്പോൾ എവ്ലിൻ എന്നത് 19 വയസ്സുള്ള ഒരു യങ് വിമനാണ്. അവൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാണ് അവളുടെ അബ്യൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫാദറിനെയും അതുപോലെ കഷ്ടപ്പാട് നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ബെറ്റർ ലൈഫ് തേടിയിട്ട് ഫ്രാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ അവളുടെ കാമുകൻ്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടാനുള്ള പ്ലാനാണ് നമ്മുടെ എവ്ലിൻ. അപ്പോൾ അവളുടെ അമ്മ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ബ്രദർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബ്രദർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് വിട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അവളുടെ അച്ഛന് ഭയങ്കര അബ്യൂസീവ് വേർഡ്സൊക്കെ പറയും, ഭയങ്കര കള്ള് കുടിച്ച് അങ്ങനെ നടക്കുന്നൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. അവളുടെ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിലെ ജോലിയും ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാനുള്ള പൈസ ഏൺ ചെയ്യണം. അതിനു വേണ്ടി അവളൊരു കടയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് വീടുകളിൽ അവൾ കുട്ടികൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി നാനിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ട് ആ ഒരു ലൈഫിൽ നിന്ന് അവളുടെ ലവറായ ഒരു സെയിലറായ ഫ്രാങ്കിൻ്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അർജൻറ്റീനയിൽ നിന്ന് അവൾക്ക് നല്ലൊരു ലൈഫിന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് അവൾ പോകുന്നത്. പക്ഷേ അവൾ അവൻ്റെ കൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത്, ആ ബോട്ടിൻ്റെ അവിടെ എത്താനാവുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഓർഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഓർഗൻ, ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആ ഒരു വോയിസ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് മേക്സ് ഹർ റിമൈൻഡ് ഓഫ് സംതിങ്. അപ്പോൾ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അവളുടെ അമ്മ മരിക്കുന്ന സമയത്തും ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൾ അമ്മക്ക് കൊടുത്ത വാക്ക് അവൾക്ക് ഓർമ്മ വരികയാണ്. എന്ത്, അമ്മേൻ്റെ മരണശേഷം അവളുടെ വീട്ടുകാര്യങ്ങളും അവളെ കൊണ്ടാവുന്നത് വരെ അവൾ നോക്കിക്കോളാം എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രോമിസ് അവൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു. സോ ആ ഒരു പെയിൻഫുൾ ഡിസിഷൻ അവൾ എടുക്കുകയാണ്, നോട്ട് ടു ലീവ് വിത്ത് ഹിം, നമ്മുടെ ഫ്രാങ്കിൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നില്ല എന്ന തീരുമാനം അവൾ എടുക്കുകയാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ പ്ലോട്ട് ഇൻ സിമ്പിൾ. അപ്പോൾ എവ്ലിൻ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ക്യാരക്ടർ developed by James Joyce. The conflict of the story happened entirely in the protagonist's mind, and she also feels that she should have the right to pursue her own happiness rather than attending to the need of the other. Eveline is deeply religious and continually prays to God, asking for guidance, and with her difficult decision, she feels powerless over her situation, look to either God or Frank to save her. So Eveline ആണ് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ക്യാരക്ടർ. നമ്മുടെ ജെയിംസ് ജോയ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ക്യാരക്ടറാണ് എവ്ലിൻ. ഇതിലെ സ്റ്റോറീൻ്റെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മുടെ എവ്ലിൻ്റെ മനസ്സിലാണ് പ്രൊട്ടഗണിസ്റ്റിൻ്റെ മൈൻഡിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഷീ ഫീൽ ദാറ്റ് ഷീഡ് ഹാവ് റൈറ്റ് ടു പേഴ്സ്യൂ, അവളുടെ ഹാപ്പിനെസ് തേടി പോകാനുള്ള റൈറ്റ് അവൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, അവൾക്ക് തോന്നുന്നു. ദാൻ അറ്റൻഡിങ് ടു നീഡ്സ് ഓഫ് അതർ, മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവളുടെ ജീവിതം ബലിയർപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലത്, എന്താണ് സ്വയം ഹാപ്പിനെസ് പേഴ്സ്യൂ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് നല്ലതെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നുകയാണ്. അവൾ ഡീപ്ലി റിലീജിയസ് ആണ്, ദൈവത്തോട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇങ്ങനെ പ്രേ ചെയ്യുന്നു, നോട്ട് ടു ഗൈഡ് ഹർ വിത്ത് ഹർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഡിസിഷൻ, അവളുടെ നല്ലൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നല്ല ഡിസിഷൻ എന്താണ് നല്ല ഡിസിഷൻ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ആ ഒരു പ്രയർ ഗോഡിനോട് ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഷീ ഫീൽസ് പവർലെസ് ഓവർ സിറ്റുവേഷൻ, അവളുടെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഭയങ്കര പവർലെസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു. ആൻഡ് ലുക്ക് ടു ഗോഡിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാങ്കിനോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവളുടെ ഈ ഒരു പോവർട്ടി നിറഞ്ഞ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിറഞ്ഞ ഈ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഫ്രാങ്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിനോ അവളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നതാണ് അവളുടെ വിശ്വാസം. ഇതിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന അവൾ വിൻഡോയിലേക്ക് നോക്കുകയാണ്, വിൻഡോയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നതാണ്. അവൾ ആ ജനലിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നോക്കുന്നു. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവൾ പഴയ കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ പഴയ കാലങ്ങളിങ്ങനെ പറ്റി ഓർത്തിരിക്കുകയാണ്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ഫീൽഡിൽ മറ്റു കുട്ടികളോടൊപ്പം നമ്മുടെ എവ്ലിനും കളിച്ചതൊക്കെ അവൾ ആലോചിക്കണം, പക്ഷെ ആ ഫീൽഡൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല. സോ പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ദെൻ എ മാൻ ഫ്രം ബെൽഫാസ്റ്റിൽ നിന്ന് വന്നൊരു മനുഷ്യൻ ബ്രോട്ട് എ ഫീൽഡ് ആൻഡ് ബിൽഡ് ഹൗസ് ഇൻ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം അവിടെ വീട് വെച്ചു. നോട്ട് ലൈക്ക് ദ ലിറ്റിൽ ബ്രൗൺ ഹൗസസ് ബട്ട് ബ്രൈറ്റ് ബ്രിക്ക് ഹൗസസ് വിത്ത് ഷൈനിങ് റൂംസ്. അവരുടെ ചെറിയ വീട് പോലെയല്ല, വലിയ വീടാണ് അദ്ദേഹം വെച്ചതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ 3 families മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. She mentioned playing with children from these families during her childhood, but now the Waters have gone back to England. Tizzy then has died, though Eveline does not specify. It is implied that the other families have also either moved away or died.
സോ അവളുടെ ഒരു 3 ഫാമിലീസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ടിസീഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവളുടെ കൂടെ കളിച്ചിരുന്ന. വാട്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ലിറ്റിൽ കിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു മുടന്തനായൊരു കുട്ടിയാണ്. എവലിൻ ഇവരുടെ കൂടെ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ വരുമ്പോൾ ഈ കുട്ടിയാണ് നോക്കുന്നത്, അച്ഛൻ വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഈ കുട്ടിയാണ്. അങ്ങനെ അച്ഛൻ കണ്ടാൽ അച്ഛൻ വഴക്ക് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. കള്ളുകുടിയനായ അച്ഛൻ ഇവളെ ഒരുപാട് അടിക്കുകയും ചീത്ത പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അതുപോലെ പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് മിസ് ഗവാൻ. മിസ് ഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ പറയുന്നുണ്ട്, വാസ് എ വുമൺ വിത്ത് ഹൂം ഷീ വർക്ക് ഇൻ ദ സ്റ്റോർ. അപ്പോൾ സ്റ്റോറിൽ അവളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എവലിനേക്കാൾ ഒരു മേന്മ തനിക്കുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. അപ്പോൾ എവലിൻ ഷോപ്പ് വിട്ടു പോയാൽ നമ്മുടെ മിസ് ഗവന് സന്തോഷമാവുന്നൊക്കെ എവലിൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എവലിൻ ആ റൂമിലെ പല കാര്യങ്ങളും പല സാധനങ്ങളും നോക്കുമ്പോൾ, പല ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള പല സാധനങ്ങളും കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ എവലിൻ ഉള്ളിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. ഷി വാസ് പ്ലാനിങ് ടു ഗോ എവേ ഫ്രം ഹോം വിത്ത് ഹെർ ലവർ ഫ്രാങ്ക് ആൻഡ് ഷി ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഷി വുഡ് കം ബാക്ക് ടു ഹോം വൺ ഷി ലീവ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അവൾ അവിടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവൾ വിചാരിക്കണം, ഇനി ഒരിക്കലും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് വരില്ലല്ലോ, ഫ്രാങ്കിൻ്റെ കൂടെ പോയാൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് വരില്ല എന്നൊക്കെ അവൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എവലിൻ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അവളുടെ അച്ഛനെ കുറിച്ച് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അവൾ വലുതായപ്പോൾ, അവൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അയാൾ ഒരിക്കലും അവളെ അടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, തല്ലൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബ്രദേഴ്സിനെ തല്ലുമെങ്കിലും അവളെ തല്ലിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അവളെ തല്ലാത്തത് അവളോട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഈയിടെയായി നിൻ്റെ അമ്മയെ ശിക്ഷിച്ച പോലെ നിന്നെ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് ജസ്റ്റ് അയാൾ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, പക്ഷെ തല്ലാറൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, അവൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ അവൾക്ക് തീരെ സുഖമില്ലാതെ കിടന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ അവൾക്ക് ടോസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവർ ടൂറ് പോയിരുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ അമ്മയുടെ ബോണറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവരെ കളിപ്പിക്കുമായിരുന്നു, തമാശ രൂപത്തിൽ അവരെ ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു അച്ഛനാണെങ്കിലും, കള്ളുകുടിയനായ അച്ഛനായാലും, ഒരുപാട് ഉപദ്രവമുള്ള അച്ഛനായാലും, അച്ഛൻ പലപ്പോഴും സ്നേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളോ പ്രവൃത്തികളോ കാണിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എവലിൻ ആലോചിക്കുകയാണ്. എവലിൻ stands every woman struggle with the contradictory pull of the family life versus the freedom to be individual early 20th century. അപ്പോൾ early 20th centuryയിലെ എല്ലാ എവലിൻ എന്ന ക്യാരക്ടറിലൂടെ ബാക്കിയുള്ള സ്ത്രീകളെ കൂടി നമ്മുടെ ജെയിംസ് ജോയ്സ് കാണിക്കുകയാണ്. ദ പ്രോമിസ് ഓഫ് എ ന്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ എ ന്യൂ കൺട്രി സീംസ് ലൈക്ക് ദ ബെറ്റർ വേ ടു ഷേക്ക് ഓഫ് ദ മസ്റ്റി ഓൾഡ് എയർ ഓഫ് അയർലാൻഡ്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു ലൈഫ് തുടങ്ങണം എന്നുള്ള ആ ഒരു താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോമിസ് എന്തിനെ കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അയർലാൻഡിലെ മസ്റ്റി ഓൾഡ് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അയർലാൻഡിലെ അവളുടെ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ തുടച്ച് നീക്കി ഒരു പുതിയ ബെറ്റർ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. Joyce believed that Ireland which often have habit of nostalgically looking backs and holding on to the past. അപ്പോൾ അയർലൻഡിൽ നൊസ്റ്റാൾജിയ എപ്പോഴും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. ആ ലുക്കിംഗ് ബാക്ക് ടു ദ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ എവലിൻ ചെയ്തത് അല്ലേ. അവൾ പോവാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവസാനം ബോട്ടിൻ്റെ അവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് അവൾക്കൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരികയാണ്, പോകണോ വേണ്ടേ എല്ലാ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരുന്നു. അതോടെ അവൾ തീരുമാനിക്കുന്നു നോട്ട് ടു ലീവ് വിത്ത് ഹിം എന്നുള്ളത് അവൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അയർലൻഡിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ജെയിംസ് ജോയ്സ് എവലിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിലൂടെ കാണിക്കുന്നത്. വാട്ട് മേക്സ് ഹെർ ടു സ്റ്റേ ബാക്ക് ഇൻ അയർലൻഡ് is nostalgic attachments or the duties to her family, even though most of the people who shared those moments with her have either migrated or have died. So പല ആളുകളും have died, മരിച്ചിട്ടുണ്ട്, പലരും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. അവളോടുള്ള നൊസ്റ്റാൾജിക് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് കാണിച്ചിരുന്ന പലരും അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ നൊസ്റ്റാൾജിയിലുള്ള പലരും ഇപ്പോൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൾ അയർലൻഡിലേക്ക് തിരിച്ച് വീണ്ടും അവിടെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ എന്താണ് അവളെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്. സോ ഇതിൽ ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റോറി ഇൻ സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, സോ തീംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന തീംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന് പാരലിസിസ് ആണ്. ഒന്ന് എന്താണെന്ന് പീപ്പിൾ ഫീൽ ഇമ്മൊബിലൈസ്ഡ് ആൻഡ് അൺഎബിൾ ടു മൂവ് ഓർ പ്രോഗ്രസ്, ട്രാപ്ഡ് ഇൻ ദെയർ ഓൺ ലൈവ്സ്. ജോയ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ഹെർ ആസ് എ പാസീവ് ലൈക്ക് എ ഹെൽപ്ലെസ് ആനിമൽ. ഇതിൽ പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റിൽ അവളൊരു
ഹെൽപ്ലെസ് ആയ അനിമലിനെ പോലെ നിന്നു, എന്നാൽ അവൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആ നിന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമുക്കിതിലൊരു തീമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. അവളുടെ ആ നിൽപ്പിൽ ഒരു പ്രോഗ്രസ്സോ ഒന്നുമില്ല, ട്രാപ്പ് ഇൻ ഹെർ ഓൺ ലൈഫ്, അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്തൊരവസ്ഥയാണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത്. So Irish social condition and immigration is another theme that Ireland has endured waves of immigration, particularly after the Potato Famine of 1848. അപ്പോൾ അയർലൻഡിൽ എമിഗ്രേഷൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ നാട് വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്, പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് എപ്പിഫാനി, വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ എപ്പിഫാനി? എപ്പിഫാനി പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നൊരു തിരിച്ചറിവ്, അതിനാണ് എപ്പിഫാനി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ദഡാവോൺ സെറോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളുടെ മദർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത നോൺ സെൻസിക്കൽ ഫ്രേസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അവർ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആംബിഗസ് മീനിങ്, ബട്ട് ഇൻ സ്പോക്കൺ ഐറിഷ് ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് പ്ലേഷർ ഈസ് പെയിൻ. എവലിൻസ് മദർ സഫർഡ് എ ലോഡ്സ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് എ ക്രൂവൽ ഹസ്ബൻഡ്. സോ അത് മീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അവസാനം സങ്കടം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവളുടെ അമ്മ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രേസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു, മേ ബി ഫ്രം ഹെർ ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പോൾ അവളുടെ അമ്മയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും. അനദർ എപ്പിഫനി ഈസ് ദ ഓർഗൻ മ്യൂസിക് വിച്ച് ഡിമാൻഡ്സ് ഹെർ ഓഫ് എ പ്രോമിസ് മെയ്ഡ് ടു ഹെർ മദർ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു എപ്പിഫാനി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓർഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. ആ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു വോയിസ് കേട്ടപ്പോൾ, മ്യൂസിക് കേട്ടപ്പോഴാണ് അവൾക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് എന്ത്, അമ്മക്ക് കൊടുത്ത ആ പ്രോമിസ്, ആൻഡ് വിച്ച് സ്റ്റേ ബാക്സ് ഹെർ ഫ്രം ഫ്രാങ്ക്. അപ്പോൾ ഫ്രാങ്കിൻ്റെ കൂടെ പോകണ്ടെന്നുള്ള തീരുമാനം എടുത്തത് അവൾ ആ മ്യൂസിക് കേട്ടപ്പോഴാണ്. യു നോ വൺ തിങ് ദാറ്റ് ഐറിഷ് വർ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് സിറ്റിസൺ. ഐറിഷ് ജനത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് സിറ്റിസൺസ് ആയിരുന്നു വിത്തിൻ ദെയർ ഓൺ നേഷൻസ്. അയർലൻഡ് വാസ് എ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനി. അപ്പോൾ അയർലൻഡ് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് കോളനി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജെയിംസ് ജോയ്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അയർലൻഡിലെ ആളുകളുടെ സിറ്റുവേഷൻസും അവരുടെ ആ ഒരു അവരുടെ ഇന്നർ തോട്ട്സ് ആൻഡ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എവലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. സോ ഇതാണ് ഈ ഒരു കഥയുടെ ഉള്ളടക്കം. മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ എവലിൻ്റെ ഫാദറിന് ഫ്രാങ്കുമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം, അതായത് അവരുടെ പ്രണയം ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ചങ്ങാത്തൊക്കെ അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിക്കുകയും നമ്മുടെ എവലീനെ ഒരുപാട് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അതായത് സെയിലേഴ്സിനൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെ എവലിനും നമ്മുടെ ഫ്രാങ്കുമായിട്ട് നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പായിരുന്നു ആദ്യം. ആൻഡ് സ്ലോലി ദേ കെയിം ടു നോ ഈച്ച് അതർ. അതിന് ശേഷമാണ് അവർ തമ്മിൽ ഇഷ്ടമായതുമെല്ലാം. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഫ്രാങ്ക് ബൊഹീമിയൻ ഗേൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂവി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ എവലീനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. ആൻഡ് ഹി കോൾ എവലിൻ പോപ്പൻസ് ഫോർ ഫൺ. അപ്പോൾ പോപ്പൻസ് എന്നൊക്കെ അവളെ കളിത്തമാശയിലൂടെ നമ്മുടെ ഫ്രാങ്ക് വിളിച്ചിരുന്നു. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ് വാസ് എൻ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഹെർ ടു ഹാവ് എ ഫെലോ, ബട്ട് ലേറ്റർ ഷീ ബിഗാൻ ടു ലൈക്ക് ഹിം ആൻഡ് ഹി യൂസ് ടു ടെൽ സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റന്റ് കൺട്രീസ് ഹി ഹാഡ് വിസിറ്റഡ്. അവൻ പോയ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ രസകരമായ കഥകളൊക്കെ സെയിലർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റു രാജ്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന രസകരമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എവലിനുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ എവലിൻ്റെ അച്ഛന് ഈ ഒരു പ്രേമം അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയം ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹെർ ഫാദർ വാസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ അഫെയർ ബിറ്റ്വീൻ ഹെർ ആൻഡ് ഫ്രാങ്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹം അത് ശക്തമായി എതിർത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എവലിനും ഫ്രാങ്കും അവർ രഹസ്യമായിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് ദേ ഡെവലപ്പ് ദെയർ ലവ് ത്രൂ ദ സീക്രട്ട് മീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഓൾ. So I hope my video helped you to clear your doubts, and if so, subscribe my channel and give me a thumbs up. We will meet with another portion. Happy learning and keep loving literature. Bye.